Today's passage is Joshua chapter 9 verse 1 to chapter 10 verse 15. As soon as all the kings were beyond the Jordan in the hill country and in the lowland all along the coast of the Great Sea toward Lebanon, the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites heard of this, gathered together as one to fight against Joshua and Israel. But when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they on their part acted with cunning and went and made ready provisions and took worn-out sacks for their donkeys, and wineskins worn out and torn and mended, with worn-out patched sandals on their feet and worn-out clothes. All their provisions were dry and crumbly. They went to Joshua in the camp of Gilgal and said to him and to the men of Israel, "We have come from a distant country, so now make a covenant with us." The men of Israel said to the Hivites, "Perhaps you live among us, then how can we make a covenant with you?" They said to Joshua, "We are servants." And Joshua said to them, "Who are you, and where do you come from?" They said to him, "From a very distant country from your servants have come, because of the name of the Lord your God. For we have heard a report of him, and all that he did in Egypt, and all that he did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, Sihon the king of Heshbon, and the Og king of Bashan, who lived in Ashtaroth. So our elders and all the inhabitants of our country said to us, 'Take provisions in your hand for the journey and go to meet them and say to them, "We are your servants. Come now, make a covenant with us. Here is our bread. It was still warm when we took it from our houses as our food for the journey on the day we set out to come to you. But now, behold, it is dry and crumbly. These wineskins were new when we filled them, and behold, they are burst. These garments and sandals of ours are worn out from the very long journey." So the men took some of their provisions, but did not ask counsel from the Lord. And Joshua made peace with them and made a covenant with them to let them live. And the leaders of the congregation swore to them. At the end of the 3 days after they had made a covenant with them, they heard that they were neighbors and that they lived among them. And the people of Israel set out to reach their cities on the 3rd day. Now their cities were Gibeon, Chephariah, Beeroth, and Kiriath Jearim. But the people of Israel did not attack them, because the leaders of the congregation had sworn to them by the Lord, the God of Israel. Then all the congregation murmured against the leaders. All the leaders said to all the congregation, "We have sworn to them by the Lord, the God of Israel, and now we may not touch them. This we will do to them. Let them live, lest wrath be upon us, because of the oath that we swore to them." The leaders said to them, "Let them live." So they became cutters of wood and drawers of water for all the congregation, just as the leaders had said to them. Joshua summoned them, and he said to them, "Why did you deceive us, saying, 'We are very far from you,' when you dwell among us? Now therefore you are cursed. Some of you shall never be anything but servants, cutters of wood and drawers of water for the house of God." They answered Joshua, "Because it was told to our servants for a certainty that the Lord your God had commanded his servant Moses to give you all the land, to destroy all the inhabitants of the land from before you. So we feared greatly for our lives because of you and did this thing. And now, behold, we are in your hand. Whatever seems good and right in your sight to do to us, do it." So he did this to them and delivered them out of the hand of the people of Israel, and they did not kill them. But Joshua made them that day cutters of wood and drawers of water for the congregation, for the altar of the Lord, to this day, in the place he should choose. As soon as Adonizedek, king of Jerusalem, heard how Joshua had captured Ai and had devoted it to its destruction, doing it to Ai and its king as he had done to Jericho and its king, how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were among them, he feared greatly, because Gibeon was a great city, like one of the royal cities, because it was greater than Ai, and all its men were warriors. So Adonizedek, king of Jerusalem, sent to Hotham, king of Hebron, to Piram, king of Jarmuth, the Japhia, king of Lachish, and the Debir, king of Eglon, saying, "Come up to me and help me. Let us strike Gibeon, for it has made peace with Joshua and with the people of Israel." And the 5 kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered their forces and went up to with all their armies and encamped against Gibeon, made war against it. And the men of Gibeon sent to Joshua at the camp of Gilgal, saying, "Do not relax your hand from the servants.
Come up to us quickly and save us and help us, for all the kings of the Amorites who dwell in the hill country are gathered against us. So Joshua went up to Gilgal, he and all the people of war with him, and all the mighty men of the law. And the Lord said to Joshua, Do not fear them, for I have given them into your hands. Not a man of them shall stand before you. So Joshua came up upon them suddenly, having marched up all night from Gilgal. And the Lord threw them into a panic before Israel, struck them with a great blow at Gibeon, and chased them by the way of their ascent of Beth-horon, struck them as far as Azekah and Makkedah. As they fled before Israel, while they were going down the ascent of Beth-horon, the Lord threw down large stones from heaven as far as Azekah, and they died. There were more who died because of the hailstones than the sons of Israel killed with the sword. At that time Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord gave the Amorites over to the sons of Israel, and he said to him in the sight of Israel, Sun, stand still at Gibeon, and the moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still, the moon stopped, till the nation took vengeance on their enemies. Is this not written in the book of Joshua? The sun stopped in the midst of heaven and did not hurry to set about a whole day. There has been no day like it before or since, when the Lord needed the voice of a man, for the Lord fought for Israel. So Joshua returned, and all Israel with him, for the camp at Gilgal. I believe this is the word of the living God. Amen. 아멘. 많은 분들이 아이성 전투까지는 여호수아 스토리를 알고 계시는데 이제 오늘부터의 스토리를 잘 모르고 좀 생소하게 여기시는 것 같아요. 오늘 본문 말씀이 좀 길었습니다. 하지만 한 호흡으로 이어지는 스토리인 만큼 여러분 이야기를 잘 파악하시고 이 스토리를 통해서 하나님께서 또한 우리에게 어떤 말씀을 하시고 어떤 교훈을 주시는지 우리가 이해하며 또한 믿으시는 여러분 되시기를 축복합니다. 오늘 스토리를 먼저 간략하게 한번 살펴보겠습니다. 지난주에 우리가 아간의 죄를 살펴보았습니다. 그래서 아간의 죄로 인해서 아이성 1차 전투에서 패배한 것을 기억하실 겁니다. 이 전투에 패배한 이유가 아간의 죄 때문인 것을 발견한 이스라엘이 이제 이 죄의 문제를 해결하고 결국 아이성도 무너뜨리게 됩니다. 이 부분이 우리가 건너뛴 8장에 기록이 되어 있습니다. 이렇게 이스라엘이 점점 가나안 안쪽으로 진격한다라는 소식을 가나안 왕들이 전해 듣습니다. 조금 헷갈리시는 분들을 위해서 우리가 지도를 조금 참조해서 보시면 가나안이라는 말은요, 현재 지명으로는 이집트령인 시나이 반도, 이렇게 세모로 되어 있는 그 동그라미 제가 표시해놨죠. 시나이 반도와 터키가 지금 위치해 있는 아나톨리아 반도 사이에 요단강 서쪽 팔레스타인 지역을 호칭하는 말이 바로 가나안인데 현재는 팔레스타인과 이스라엘 지역입니다. 한국 땅을 한반도라고 표현하듯이 모세 여호수아 시대에 이 땅을 가나안 지역이라고 총칭해서 불렀고 이 땅을 하나님께서 주시겠다고 약속하셨습니다. 이 땅에 아브라함, 이삭, 야곱 때까지 살다가 요셉 시대에 온 가족이 이집트로 내려가게 됩니다. 그리고 이집트에서 계속해서 살다가 노예 생활을 그 이스라엘 후손들이 하게 됩니다. 그래서 이 가나안 지역 안에 이제 아브라함, 이삭, 야곱 때까지 살다가 이 요셉 시대에 내려가게 되면서 이 비어있는 지역에 여러 소수민족들, 부족들이 서로의 영역을 나누어 가지면서 살아가고 있었고 그래서 오늘 1절에 나오는 헷, 아모리, 가나안, 브리스, 히위, 여부스와 같은 민족들이 바로 그러한 사람들이었습니다. 오늘 이 사람들이 이스라엘의 소식을 듣고 이스라엘과 맞서 싸우기로 뜻을 모았다고 2절에서 이야기합니다. 여리고 성은요, 두려워서 떨었어요. 싸우려고 하는 의지가 없었고 두려워 떨었다라고 우리가 기억하고 있습니다. 그런데 오늘 등장하는 헷, 아모리, 가나안, 브리스, 히위, 여부스 족속들은 이스라엘과 맞서 싸우려고 합니다. 이게 무엇 때문일까 생각해 봤을 때 저는 이것이 아간의 죄로 인한 파생되어진 나비 효과라고 생각합니다. 왜냐하면 아주 작은 성이었던 아이성이 비록 무너졌지만 1차 아이성 전투에서 아이성 사람들이 그 전투에서 이스라엘에게 한번 이긴 것 때문에 지금 이 가나안 민족들 그리고 이 왕들의 생각은 잘하면 이 이스라엘을
한번 무찔러 볼 수도, 우리가 이길 수도 있겠다라는 생각이 들어갔을 것 같다라는 겁니다. 그런데 모두가 그런 생각을 한 것은 아닙니다. 한 민족은요, 여러 부족으로 구성이 되고 그 부족은 또 여러 씨족으로 구성되고 씨족은 여러 가족, 친지들로 구성이 됩니다. 히위 족속이라는 이 족속은요, 이스라엘과 맞서 싸우기로 결정을 했지만 히위 족속 아래에 있었던 한 부족, 기브온 족속은요, 다른 생각을 하고 있었습니다. 정확하게는 기브온 사람들은 17절에서 설명하듯이 기브온 성을 머리로 해서 그비라, 브에롯, 기랏 여야림 같은 성들이 연합한 거대한 집 한번 보시면요, 몹시 놀랐다. 기브온으로 말하면 왕이 있는 도성처럼 큰 성읍이고 아이 성보다도 더 큰 성인데다가 기브온 주민은 모두 용맹한 전사들이었기 때문이다. 왜 기브온이 이런 결정을 할 수 있었을까요? 큰 성이었고 전사들이었다라고 하는데 왜 오늘 이들은 이스라엘에 항복하려고 했을까요? 왜냐하면 기브온 부족 자체는요, 왕이 없는 도시였습니다. 그래서 이 도시를 성의 장로들과 평의원에 의해서 통치되던 원시적인 민주주의 체제가 잡혀있는 성이었던 것으로 추정합니다. 그렇게 11절에서 뭐라고 이들이 이야기하냐면 그들은 왕이 보냈다라고 한 게 아니라 장로들과 모든 주민들이 보냈다라고 표현하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 기브온 주민들은요, 이스라엘과 화친하기를 원했어요. 그래서 한 가지 꾀를 냅니다. 이들과 어떻게 평화 조약을 맺을 수 있을까 생각했을 때 꾀를 내요. 그것은 이스라엘을 속여서 우리가 평화를 맺어야 되겠다라고 생각을 한 겁니다. 이스라엘이 이제 가나안에 들어와서 가나안 민족들 모두를 멸하는 것은 이제 공공연한 사실이 되어 버렸습니다. 다 드러났어요. 다 죽인대요. 그렇다면 이들이 취할 수 있는 생각은, 그러면 우리는 가나안에 사는 사람들이 아니라 우리는 아주 멀리 있는 외국에서 온 사신같이 변장을 해서 그들과 동맹을 맺는 것처럼 한번 꾸며보자라고 꾀를 낸 것입니다. 아울러서 이들이 다음의 사실을 알고 있었는지는 확실하게 드러나지는 않지만 하나님이 모세 시대에 멀리 있는 외국에 대해서 어떤 태도를 가져야 하는지 이렇게 알려주셨습니다. 당신들이 어떤 성읍에 가까이 가서 공격할 때는 먼저 그 성읍에 평화를 청하십시오. 만일 그 성읍 백성이 평화 제의를 받아들이고 당신들에게 성문을 열거든 그 성 안에 있는 백성을 당신들의 노비로 삼고 당신들을 섬기게 하십시오. 그들이 당신들의 평화 제의를 거부하고 싸우러 나오거든 당신들은 그 성읍을 포위하고 공격하십시오. 이 말씀에서 10절에 어떤 성읍이라고 표현되어 있는 이 성읍은요, 가나안 땅 안에 있는 성읍이 아니라 멀리 있는 이방 땅을 의미합니다. 멀리 있는 외국에 있는 성읍과는 평화 조약을 맺을 수 있게 하나님께서 허락하셨어요. 그리고 이 사실에 근거하여서 여호수아와 리더십들은 기브온 민족을 보니까 멀리서 온 것 같아요. 그래서 외국에 있는 나라는 하나님이 평화 조약을 맺어도 된다고 했잖아. 그러면 우리 사인하자라고 해서 조약을 맺은 것입니다. 오늘 말씀 4절부터 한번 볼게요. 여호수아를 속이기로 결정하였다. 그들은 낡은 부대와 헤어지고 터져서 기운 가죽 포도주 부대를 나귀에 싣고서 외모를 사절단처럼 꾸미고 길을 떠났다. 발에는 낡아서 기운 신을 신고 몸에는 낡은 옷을 걸쳤으며 마르고 곰팡이 난 빵을 준비하였다. 네, 정말 노력이 가상하죠. 이들은 아주 멀리에서 온 것처럼 자기 자신들을 꾸몄습니다. 낡은 부대와 터지고 헤어진 포도주 부대를 가지고 낡은 신발과 옷을 걸치고 곰팡이 나서 상한 빵을 준비했습니다. 그리고 이들의 생각대로 기브온은 이스라엘과 평화 조약을 맺게 되었습니다. 거짓말이 이제는 들켜버렸어요. 나중에는 들켜버렸지만 이스라엘이 하나님의 이름으로 평화 조약을 맺어버렸기 때문에 이제 이 약속은 물릴 수 없고 이들을 받아주어야 하는 것입니다. 그러니 자연스럽게 기브온이 어떤 지금 위치에 처해졌냐면 가나안 땅에서는 배신자가 되어버린 것입니다. 우리가 친일파를 정말 경멸하듯이, 그리고 지금 아프가니스탄에서 탈레반이 미국이나 서방 국가에 도움을 준 사람들을 색출해서 처형하거나 감옥에 보내는 것처럼 다른 가나안 민족들이 이 기브온 민족이 배신을 한 이 상황을 가만히 두고 보지 않는다라는 겁니다.
그래서 오늘 말씀 5절에 보면 그리하여 아모리 족속의 5왕 곧 예루살렘의 왕과 헤브론 왕과 야르뭇 왕과 라기스 왕과 에글론 왕이 연합하여 그들의 모든 군대를 거느리고 올라와서 기브온을 공격하려고 진을 쳤다. 모든 군대를 거느리고 와서 기브온, 이 배신한 기브온을 처단하려고 쳐들어옵니다. 자, 이스라엘은 충분히 모른 척 할 수 있었습니다. 왜냐하면 이들이 거짓말로 언약을 맺었기 때문에 사기잖아요. 계약 자체가 성립되지 않는 사기 계약이에요. 그래서 모른 척 할 수 있었습니다. 하지만 이스라엘은 약속을 기억하고 기브온을 보호하기 위해 출발하였고 아모리 연합군을 무찌른 것을 뛰어넘어서 해와 달이 멈추는 기적까지 체험하면서 하나님이 이 전쟁을 승리로 가져오시는 것을 목격하였습니다. 여기까지가 오늘 스토리입니다. 이 스토리를 듣고 우리는 자연스럽게 몇 가지 질문이 생겨날 겁니다. 과연 기브온 민족이 한 이 거짓말이 정당화될 수 있을까? 선한 목적을 위해서라면 어떤 수단을 사용해도 우리는 상관이 없는 것인가? 라는 질문이 자연스럽게 떠오를 것입니다. 우리는 기브온과 이스라엘이 겪은 오늘의 사건을 통해서 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요? 오늘 말씀을 통해서 여러분 깨닫고 믿으시길 바랍니다. 첫째로 오늘도 역시 죄가 드러나고 있습니다. 오늘 사건에도 아간 사건 이후로 다시 한번 지금 죄가 드러나고 있습니다. 먼저 이스라엘의 죄를 한번 살펴보았으면 좋겠어요. 이스라엘은 어떤 죄를 지었을까요? 다시 한번 하나님께 묻지 않는 죄를 범하고 있습니다. 14절에 이스라엘 사람들은 어떻게 해야 할지를 주님께 묻지도 않은 채 그들이 가져온 양식을 넘겨받았다. 여호수아는 그들과 합친하여 그들을 살려준다는 조약을 맺고 회중의 지도자들은 그 조약을 지키기로 엄숙히 맹세하였다. 이스라엘 사람들은 그들과 조약을 맺은 지 사흘이 지난 뒤에 자기들과 조약을 맺은 사람들이 가까운 이웃이고 자기들 가까이 사는 사람들임을 알게 되었다. 1차 아이성 전투를 앞두고도 이스라엘은요, 2-3천 명만 올라가면 우리 저 성 충분히 점령할 수 있습니다 라고 하면서 하나님께 묻지 않았어요. 근데 오늘도 마찬가지예요. 낯선 사람이 먼저 이스라엘에게 접근했어요. 이들이 누군지 제대로 알아보지도 않습니다. 지금 3일 만에 밝혀졌거든요. 조금만 더 신중하게 이 사람들이 누군지 검토하고 조사하였다면 충분히 알 수 있을 만한 가까이 사는 사람들이었어요. 그런데 이들이 누군지 제대로 알아보지 않았습니다. 이들이 설사 멀리서 온 사람들이라고 할지라도 하나님 이들과 화친을 맺어도 괜찮을까요? 묻지 않아요. 그냥 단순하게 겉으로 드러난 단서들, 낡은 옷과 신발과 곰팡이 핀 빵을 보고서 이스라엘은 저 사람들 멀리서 왔구나. 그래서 그런 겉으로 드러나는 외모적인 것만 보고, 외적인 것만 보고 그들은 조약을 맺게 되는 것입니다. 불과 지금 이스라엘이 머물고 있는 길갈에서 불과 30km 정도밖에 떨어지지 않은 곳에 걸어가면요, 30km면 하루 정도면 충분히 걸어갑니다. 거기 가까이에 사는 사람들인 것을 알게 되는 것입니다. 우리는 여기에서 아주 중요한 교훈을 깨달을 수 있습니다. 매 순간 우리는 하나님께 물어봐야 된다는 거예요. 사무엘이 다윗에게 기름 부을 때 성령의 사람이었던 사무엘조차 다윗의 형의 외모를 보고 우와 잘생겼다, 왕이 될 상이네, 기름 부으려고 해요. 그가 왕이 될 사람인 줄 착각합니다. 그런데 하나님은 그가 아니다라고 말해요. 사람은 외모를 보지만 나 여호와는 사람의 중심을 본다라고 하나님이 말씀하십니다. 그렇게 우리는 하나님께 물어야 돼요. 하나님 이게 맞나요? 이 길로 가는 게 맞나요? 내가 그러면 어떻게 해야 돼요? 하나님 무엇을 해야 돼요? 이렇게 우리의 모든 일들을, 우리의 모든 만사를 하나님께 묻고 의뢰해야 합니다. 하나님께 묻지 않아서 어려움 당하는 사람들을 우리는 성경 안에서도 그리고 우리 주변에서도 가까이에 우리 자신의 지난 날들을 돌아볼 때 우리는 쉽게 찾을 수 있지 않습니까? 여러분의 결정권을 하나님께 맡겨드리세요. 우리의 기도하는 것이 단순히 무당이 점치듯이 점을 쳐서 우리의 미래를 맞추는 것이 아니라 내가 주인이 되어서 내 삶을 내 마음대로 살아가고자, 내가 주체적으로 내가 주인이 되어서 살아가는 것이 아니라 내 삶에서 하나님이 일하시도록, 하나님이 나의 주인이십니다,
하나님이 내 삶의 주인이십니다라는 고백이 여러분이 하는 기도 속에 담겨 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 기도하고 하나님께 여러분의 모든 것을 맡겨 드리십시오. 그리고 하나님께서 선한 길로 인도하신다라는 것을 여러분 깊이 믿으시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 다음으로는요, 기본 민족의 죄를 찾을 수 있습니다. 기본 민족은 우리가 살펴본 라합과 굉장히 비슷한 행동을 합니다. 먼저 복음의 소식을 들었어요. 3절에 보면 이 사람들이 여호수아라는 사람이 여리고성과 아이성에서 한 일을 들었다라고 해요. 먼저 복음의 소식을 들었어요. 그래서 그로 인해서 하나님을 두려워하게 됩니다. 두려워하면서 더 나아가서 하나님의 주권을 인정하며 고백합니다. 9절에 보면 우리는 주님께서 이집트에서 하신 모든 일을 들었다. 또 10절에 보면 너희가 요단강 동쪽 아모리 사람의 두 왕에게 한 일, 바산 왕 옥에게 한 일을 우리가 모두 들었다 이야기하면서 24절에 이렇게 이야기합니다. 우리가 그렇게 속일 수밖에 없던 까닭은 주 하나님이 그의 종 모세에게 명하신 것이 참으로 사실임을 우리가 알았기 때문입니다. 하나님이 이 땅을 다 이스라엘 사람에게 주라고 명하셨고 이스라엘 사람이 보는 앞에서 이 땅에 사는 모든 사람을 다 죽이라고 명하셨다는 것을 우리가 들어서 알았습니다. 하나님의 일하심을 알고 믿고 고백하고 있습니다. 여기까지 라합과 동일해요. 라합도 복음의 소식을 듣고 하나님을 두려워하고 하나님의 권세와 주권을 고백하고 인정했어요. 이 믿음으로 라합은요, 가나안을 배신해요. 이스라엘 정탐꾼을 살려주는, 숨겨주는 결정을 합니다. 그래서 이 과정에서 라합은 누구에게 거짓말을 하냐? 가나안에게 거짓말을 했어요. 기본 민족도 하나님에 대한 고백이 있어요. 믿음으로 볼 수 있습니다. 믿음에 대한 반응입니다. 그리고 라합처럼 이들도 가나안을 배신했어요. 이스라엘과 화친하는 결정을 합니다. 그런데 라합과의 차이점이 여기서 나와요. 라합은 가나안에게 거짓말을 했다면 기본은 지금 이스라엘에게, 더 나아가서 하나님에게 거짓말을 하려고 하고 있다는 겁니다. 사실 라합과 기본 사건의 본질은 동일해요. 둘 다 복음을 들었고 하나님을 두려워하였고 하나님의 주권을 고백하였고 살 길을 찾아서 하나님의 편에 서야 살 수 있다는 것을 알게 됩니다. 그리고 거짓말을 하면서 삶을 연장받습니다. 분명히 기브온은 거짓말을 했어요. 그리고 거짓말을 하고 있는 대상이 지금 이스라엘과 하나님이라는 이 사실이 기브온에게 너무나도 치명적입니다. 성경은 거짓말에 대해서 이렇게 경고합니다. 신명기 19장 18절 19절 말씀입니다. 재판관들은 자세히 조사한 뒤에 그 증인이 그 이웃에게 거짓 증언을 한 것이 판명되거든 그 증인이 그 이웃을 해치려고 마음먹었던 대로 그 이웃에게 갚아주어야 합니다. 그래서 당신들 가운데서 그런 악의 뿌리를 뽑아야 합니다. 보통 구약 성경과 율법에서 거짓말을 이야기할 때는 이웃에 대해서 거짓말로 증언하는 경우와 거짓말로 남의 물건을 탐해서 재산을 쌓는 일, 이 두 가지 경우를 의미합니다. 그리고 신약 성경에서 보통 거짓은 주로 미혹하고 거짓 교리를 가르치는 이단들을 의미합니다. 그 무엇이 되었든 거짓을 말하는 자들은 그 사람이 거짓을 행하는 목적대로 심판받을 것을 이야기합니다. 이웃을 모함해서 사형을 받게 하는 사람에게는 그 사람의 거짓이 드러났을 때는 그 사람이 사형을 받게 되고요. 거짓으로 남의 것을 빼앗아서 그 재산을 가로챈 사람은 모든 것을 물어내고 물건값의 5분의 1을 더 보태서 20%를 더 얹어서 갚으라고 율법에서 명령하고 있습니다. 그런 의미에서 이스라엘을 속인 기브온은 그에 합당한 벌을 받았습니다. 23절에 당신들이 우리를 이렇게 속였기 때문에 당신들은 저주를 받아서 영원히 종이 되어 우리 하나님의 집에서 나무를 패고 물을 깃는 일을 하게 될 것이요. 거짓에 대한 대가가 너무 커요. 그들은 거짓에 대한 대가로 대대로 영원히 이들의 후손까지 이스라엘의 종이 되어서 성전에서 나무를 패고 물을 깃는 허드렛 일을 맡게 됩니다. 저는 이 기브온 민족을 보면서 한 사람이 생각났어요. 바로 야곱이었습니다. 야곱은 약속의 자녀였어요. 그리고 이미 태중에서부터 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라고 선언되었던
아브라함, 이삭을 잇는 약속의 자녀는 야곱이었어요. 약속의 계승자였습니다. 하지만 그는 자신의 의와 노력으로 이 약속을 성취해보고자 발버둥칩니다. 형에게서 장자권을 빼앗아오고 아버지를 속여서 축복을 받습니다. 삼촌 라반 집에 가서는 서로 속고 속이는 불편한 관계 속에서 동거를 하며 고통의 시간을 보냅니다. 하나님은 야곱을 분명히 선택하셨지만 그의 조급함과 그의 욕심으로 인해서 하나님의 일하심을 거부하고 자기의 뜻대로 행하다가 이를 그르친 사람이었습니다. 만약 이스라엘이 기브온 땅으로 쳐들어갔을 때 이 사람들이 거짓말하는 게 아니라 항복을 선언하고 우리는 하나님을 믿고 있는, 하나님을 섬기는 사람들입니다 라고 했다면 어땠을까 하는 아쉬움이 남습니다. 과연 그렇게 하는데 우리가 하나님 섬기는 사람이에요, 우리 크리스찬이에요 라고 하는데 이스라엘이 기브온을 멸망시켰을까? 그때 하나님에게 물어보지 않았을까요? 하나님, 이 사람들 살려줄까요? 라는 의문이 남지만 우리의 인생에 만약이라는 게 없기 때문에 참 아쉬움이 많이 남습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 일하심, 특별히 하나님의 구원하심의 과정에서 여러분이 조급하지 마세요. 여러분의 조급함 때문에, 여러분의 욕심 때문에 하나님의 계획과 일들을 어렵게 만들 수 있습니다. 반드시 그 일을 이루시는 분은 하나님이세요. 야곱을 구원하시고 야곱을 약속의 조상으로 만드셨어요. 하지만 야곱이 도망치고 한참 후에나 고향에 돌아온 것처럼, 그리고 40일 만에 가나안 땅으로 들어갈 수 있었음에도 불구하고 40년 동안 광야에서 방황하였던 광야의 이스라엘과 같이 어렵게 멀리 돌아오지 마시고 여러분의 조급함 때문에 하나님의 일을 방해하지 않아야 합니다. 사랑하는 여러분, 온전히 하나님의 일하심을 기대합시다. 우리의 구원은 우리가 아니라 하나님께 달려있음을 여러분 굳게 믿으시기를 예수 그리스도 이름으로 축복하며 소망합니다. 둘째, 기브온 민족은요 믿음으로 구원받았습니다. 라합과 기브온에게 따라다니는 꼬리표는요 거짓말했던 사람들이라는 겁니다. 왜 라합과 기브온이 계속해서 성경을 묵상하는 사람들에게 비난을 받을까요? 바로 사람마다 판단과 가치 기준이 다르기 때문입니다. 그리고 기브온의 거짓말에 지나치게 돌을 던지는 사람들이나 심지어 라합이나 기브온은 거짓말한 사람들이니까 구원받은 사람들이 아니다라고까지 말하는 사람들은 거짓말은 큰 죄다라는 인식을 가졌기 때문일 것입니다. 그렇다면 여러분께, 이 설교를 듣고 있는 여러분께 몇 가지 질문을 좀 드리고 싶습니다. 거짓말이 죄인가요? 네, 죄죠. 죄 맞아요. 그럼 거짓말하면 심판이나 벌을 받습니까? 네, 죄를 지었으니까 심판 받아야죠. 그러면 거짓말하는 사람은 구원을 받지 못하나요? 여러분은 구원받았을 때 단 하나의 죄도 없는 상태에서 구원을 받으셨나요? 아니죠. 죄인의 상태에서 하나님께 나왔고요. 그 죄가 하나님의 은혜로 용서된 것이죠. 쉽게 말해서 우리가 의로워진 상태에서 하나님께 나온 게 아니라 우리는 죄인의 상태에서 하나님께 나왔기 때문에 방금 제가 드린 질문에 누구도 예스라고 대답할 수 없다라는 겁니다. 심지어 우리는 구원을 받은 이후에도 계속해서 죄를 지어요. 거짓말하고 미워하고 음욕을 품습니다. 아까 살펴본 대로 이스라엘도 여전히 하나님 앞에 죄를 지어요. 그렇다면 기브온이 구원받지 못하는 이유가 뭘까요? 그들이 한 거짓말이 그들을 구원받지 못하게 하나요? 단언하건대 절대로 그렇지 않다라는 것을 여러분 아셔야 합니다. 오히려 이 기브온 민족은 믿음으로 구원받았음을 표현하고 있습니다. 우리 로마서 5장 6절에서 10절 말씀입니다. 우리가 아직 약할 때 그리스도께서는 제때에 경건하지 않은 사람을 위하여 죽으셨습니다. 의인을 위해서라도 죽을 사람은 거의 없습니다. 더욱이 선한 사람을 위해서라도 감히 죽을 사람은 드뭅니다. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 실증하셨습니다. 그러므로 지금 우리가 그리스도의 피로 의롭게 되었으니 그리스도로 말미암아 하나님의 진노에서 구원을 얻으리라는 것은
더욱 확실합니다. 우리가 하나님의 원수일 때도 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화해하게 되었다면 화해한 우리가 하나님의 생명으로 구원을 얻으리라는 것은 더욱더 확실한 일입니다. 아멘. 예수님은 의인이 아니라 죄인을 위해 이 땅에 오셨다고 했어요. 환자에게 의사가 필요하다라고 말씀하셨어요. 그리고 죄인을 위해서 십자가에 달려서 죽으셨습니다. 기브온은 거짓말이라는 죄를 지은 죄인이에요. 하지만 그들은 죄인의 신분으로 하나님께 항복하며 나아온 사람들입니다. 그리고 그들의 죄를 하나님은 하나님의 크신 자비하심으로 용서하셨습니다. 착각하시지 않아야 하는 게 성경은 도덕책이 아니에요. 착하게 살아야 한다라는 도덕책이 아닙니다. 성경은 하나님 자신을 계시하는 책입니다. 그리고 하나님이 하신 일들을 계시합니다. 하나님이 하나님의 주권과 은혜로 죄인을 구원하는 일을 통해서 우리는 선하시고 의로우시며 자비로우신 하나님을 성경을 통해서 알 수 있는 겁니다. 물론 성경 안에 윤리와 도덕을 포함하고 있습니다. 하나님 자녀다운 선하고 착한 삶을 권면합니다. 기브온이 지속적으로 거짓말을 하는 삶을 하나님은 원하지 않으셨을 것입니다. 하지만 선하고 착한 삶을 말하기 이전에 성경은 하나님의 용서와 자비와 구원에 대해서 이야기한다는 것을 우리가 기억해야 하는 것입니다. 성경은 거짓말을 하면 안 된다라는 것보다 그런 도덕적인 윤리적인 가르침보다 더 우선하는 것은 그들을 살려주시고 죄를 용서하시는 하나님의 은혜와 자비에 대해서 더욱더 집중하고 있다는 겁니다. 어떤 모양이로든 이스라엘과 하나님에게 항복하지 않고 맞서 싸우려고 하는 지금 가나안의 다른 왕들, 다른 민족들이 죄인인 것이지, 하나님께 항복하고 있는 죄인임에도 불구하고 하나님 앞에 나오고 있는 기브온의 행동은 죄가 있지만 그 죄를 무릅쓰고 예수님께 나왔던 수많은 병자들과 세리와 창녀들과 같은 그 죄인들과 같다라는 겁니다. 즉 성경은 예수님을 영접하지 않고 여전히 가나안에 여전히 죄와 사망 가운데 거하는 것이 진짜 죄라고 가르치고 있는 겁니다. 우리 말씀을 한 구절 보겠습니다. 요한복음 1장 11절에서 13절입니다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 아멘. 성경은 분명히 하나님의 자녀는 이스라엘 민족이라는 혈통이나 육정이나 사람의 뜻으로 나는 것이 아니라 오직 하나님에게서 난 것이라고 말하면서, 그렇다면 무엇이 하나님의 자녀를 만드는가? 바로 예수님을 영접하였는가? 예수님을 구원자로 내가 믿고 영접하였는가? 즉 믿음이 있는가가 하나님의 자녀가 되는 특권을 준다라는 것입니다. 혈통적으로 이스라엘의 민족이었던 아간은 심판받아서 죽었습니다. 하지만 이방인이었던 라합과 기브온은 믿음으로 예수님을 영접하며 살게 되었습니다. 기브온의 행동은 믿음의 행동으로 보아야 합니다. 그들은 믿음으로 구원받았습니다. 비록 그들이 행한 거짓에 대한 대가가 아주 너무 크게 작용했지만 그들은 멸망당하는 가나안 땅에서 구원받게 되었습니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀에서 여호수아의 저자가 집중하는 것은 윤리적이고 도덕적인 거짓말하면 안 돼라는 가르침이 아니에요. 과연 그 누가 하나님의 심판에서 피할 수 있는가 하는 종말론적인 질문을 던지고 있는 것입니다. 그 심판을 피할 길은 오직 예수님밖에 없습니다. 그런데 그 중에서는 거짓말을 하면서까지 구원의 길로 피해야 하는 상황에 처해 있는 사람도 있다라는 겁니다. 거짓말을 하면서까지 예수님께 피해야 하는 사람들이 있다라는 겁니다. 그런 사람들에 대한 긍휼한 마음을 우리가 품어야 합니다. 예를 들어서 제 친구 같은 경우, 저랑 신앙생활을 같이 했던 제 친구 같은 경우는 항상 집에 아버지에게 거짓말을 하고 교회에 나왔습니다. 주말에 독서실을 간다고 하루에 5,000원이면 하루 종일 공부를 할 수 있는 독서실이 있었어요. 그래서 5,000원을 받아서 김밥 천국에서 라면과 김밥을 먹으면 2,500원이었습니다.
당시에 2,500원을 쓰고 2,500원은 헌금을 하는 그런 친구였어요. 수련회 때는 교회에서 수련회를 가면 재밌잖아요. 그때는 친구들이랑 같이 친구 집에서 한 이틀 잔다고 아버지께 또 거짓말을 하고 교회에 나왔습니다. 그래서 가끔씩 교회 때문에 혼나면서 집에서 쫓겨날 때 나가 임마 할 때는 교회 기도방에 찾아옵니다. 그리고 목사님에게 교회에서 공부하다가 제가 문 닫고 집에 갈게요 라고 거짓말을 하고 교회에서 몇 달 며칠 동안을 교회 기도방에서 자기도 했습니다. 이 친구가 거짓말을 했다고 우리가 비난할 수 있을까요? 넌 구원받지 못해. 거짓말쟁이야. 어떻게 목사님을 속일 수 있어? 그렇게 비난할 수 있을까요? 이에 대하여 누가복음에 예수님께서 하신 불의한 청지기의 비유가 나와요. 주인인 부자가 자신의 재산을 청지기에게 맡깁니다. 그런데 그 청지기가 재산을 낭비하고 있다는 소문을 주인이 듣고 이 사람을 해고합니다. 그러니까 이제 먹고 살 길이 막막한 이 청지기가 주인에게 빚진 사람들을 이제 찾아갑니다. 그래서 기름 100마를 빚진 사람은 50말로, 밀 100섬을 빚진 자는 80섬이라고 빚 문서를 자기 마음대로 수정을 해주면서 그 빚을 탕감해 줍니다. 주인의 재산을 마음대로 이렇게 없애버린 이 청지기가 당연히 윤리적으로 비난받아야 됩니다. 어떻게 주인의 재산을 그렇게 함부로 빚 문서를 네가 마음대로 고칠 수 있느냐? 하지만 예수님은 이 불의한 청지기의 태도를 칭찬하고 계십니다. 왜냐하면 그가 자신이 받을 용서를 위해 자기가 가진 모든 것을 동원해서 사용했기 때문이며 영적인 의미로는 구원과 천국과 마지막 날을 위해서 자기가 가진 것을 지혜롭게 사용하였기 때문입니다. 분명히 기브온 민족은요, 윤리적으로 도덕적으로 비난받을 행동을 한 것은 분명합니다. 하지만 불의한 청지기의 심판에 대비한 이 지혜로운 행동이 그를 살린 것을 예수님께서 칭찬하신 것처럼 기브온 민족이 앞에 닥친 심판, 지금 가만히 있으면 죽게 되는 이 심판과 멸망 앞에서 그들이 하나님 편으로 피한 것은 오히려 지혜로운 행동이라고 보아야 하는 것입니다. 우리 옛말에 똥밭에 굴러도 이승이 낫다라는 말이 있지 않습니까? 그런데 그 영혼까지 구원을 받는다면 이 사람들의 기분이 어떨까요? 비록 종으로 살아갈 수밖에 없지만 그들은 구원받았습니다. 그런 의미에서 저는 또 다음의 사건이 생각나요. 마가복음 7장에 우리가 흔히 수로보니게 여인으로 조금 친숙하게 알고 있는 세번역에는 시로페니키아 여인이 등장합니다. 그 여인이 예수님께 귀신 들린 딸을 고쳐달라고 간청합니다. 그러자 예수님이 자녀들이 먹을 빵을 개들에게 던져주는 것은 옳지 않다고 거절하십니다. 계란 이방인이었던 이 여인을 뜻하는 겁니다. 개 취급을 받은 거예요. 유대인 남자에게 개 취급을 받은 겁니다. 하지만 그 여인은 그런 모욕적인 말을 들었음에도 불구하고 상 아래에 있는 개들도 자녀가 먹다가 흘린 빵 부스러기를 먹습니다 하며 부스러기라도, 그 부스러기 은혜라도 달라고 간청합니다. 예수님은 그 여인의 믿음을 아주 기쁘게 여기시고 즉시 그 딸을 고쳐주십니다. 수로보니게 여인, 이 여인은요, 유대인 남자의 눈에는 죄인이고 아주 무가치한 사람입니다. 하지만 그 여인은 개라는 취급을 당해도 좋으니까 부스러기의 은혜라도 달라고, 구원해달라고, 내가 부스러기라도 먹어도 되니까 예수님의 그 은혜를 경험하게 해달라고 믿음의 고백을 하고 있습니다. 과연 기브온 민족이 가나안 민족에 대해서 의리와 정직을 지킴으로 인해서 우리 같이 죽읍시다, 그냥 멸망당합시다 라고 했다면 그것이 의로운가요? 혹은 그게 지혜로운가요? 거짓을 말함으로써 종살이를 하게 되지만 우리의 구원이 하나님께 달려있으니 하나님께 달려가자라고 하며 구원을 받는 것이, 그것이 지혜로운가요? 어떤 편이 지혜롭겠습니까? 개 취급을 당해도, 종으로 평생 살더라도 생명을 구하며 육체적인 생명뿐만 아니라 영혼의 생명까지 구하며 하나님의 자녀들이 흘린 부스러기라도 주워 먹으면서 그 은혜를 누리는 것이 더 낫다고 기브온 민족은 생각한 것이 아닐까요?
시편 84편 10절에 이런 말씀이 있습니다. 주님의 집들 안에서 지내는 하루가 다른 곳에서 지내는 첫날보다 낫기에 악인의 장막에서 살기보다는 하나님의 집 문지기로 있는 것이 더 좋습니다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 무엇이 죄인가요? 기브온이 한 거짓말이 죄인가요? 그것이 아니라 예수님을 믿지 않고 하나님께 항복하지 않고 여전히 이스라엘과 대적하려고 하고 하나님께 대적하려고 하는 복음을 거부하는 행동이 바로 죄입니다. 우리 또한 죄인이었음을 기억합시다. 누가 기브온에게 돌을 던질 수 있겠습니까? 죄 없는 자만, 의로운 자만 그들에게 돌을 던질 수 있는데 그 누구도 그럴 수 없었음을, 우리도 죄인임을 고백합니다. 예수님을 믿지 않고 예수님을 대적하며 그를 십자가에 못 박았던 사람이 바로 저였습니다. 그리고 우리입니다. 그렇기에 우리 또한 예수님께 용서받았음을 기억하셔야 합니다. 그리고 우리에게 생명을 주시고 우리를 받아주신 자비로우신 하나님을 찬양해야 합니다. 마지막 셋째, 하나님은 은혜로 기브온을 받아주셨습니다. 비록 기브온이 거짓으로 하나님을 속이고 이스라엘을 속여서 화친을 맺었지만 이스라엘은 언약을 지키는 모습을 보여줍니다. 이 모습을 보니까 원래 이스라엘이 이런 캐릭터가 아니거든요. 맨날 뒤통수 치고 죄 짓고 이런 캐릭터인데 이 사람들이 의외의 모습을 보여줍니다. 성급하게 언약을 맺은 리더십들에게 백성들이 나와서 왜 하나님께 묻지도 않고 그렇게 약속을 했냐고 따지기도 하고요. 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 이름으로 약속을 했으니까 언약을 지켜야 된다라고 말합니다. 이 장면을 보면서 저는 하나님이 이스라엘의 이런 행동 안에 하나님의 성품을 숨겨 놓으셨구나 깨닫습니다. 19절 말씀입니다. 우리가 주 이스라엘의 하나님의 이름을 두고 그들에게 맹세하였으므로 그들을 해칠 수 없습니다. 사람은 신실하지 못합니다. 신실하다라는 뜻은요, 믿을만하다라는 뜻이에요. 이스라엘의 입장에서 기브온은요, 믿을만한 사람들이 아니었어요. 마찬가지로 하나님의 입장에서 사람은 믿을만한 존재가 아니에요. 끊임없이 하나님을 대적하며 하나님을 속이려고 하는 존재가 바로 하나님이 언약하고 계시는 사람이라는 존재입니다. 하지만 하나님은 그런 사람을 은혜로 사랑하시고 끝까지 언약에 신실하신 하나님이심을 우리가 기억합니다. 신명기 7장 9절에 그러므로 당신들은 주 당신들의 하나님이 참 하나님이시며 신실하신 하나님이심을 알아야 합니다. 주님을 사랑하고 주님의 계명을 지키는 사람에게는 천대에 이르기까지 그의 언약을 지키시며 또 한결같은 사랑을 베푸시는 신실하신 하나님이심을 알아야 합니다. 아멘. 오늘 이스라엘이 신실하지 못한 기브온에 대해서 약속을 지켜서 전쟁에 나가는 것은 바로 신실하지 못한 사람을 위해 이 땅 가운데 사람의 몸을 입고 찾아오신 하나님 자신이신 예수님을 상징한다고 할 수 있습니다. 기브온은 구원을 받은 대신에 세상으로 대표되는 가나안에 대해서는 배신자의 낙인이 찍혀버렸습니다. 때문에 가나안의 다른 왕들이 미움을 사게 되고 쳐들어오게 됩니다. 가나안 지역은 크게 북부, 중부, 남부 지역 이 세 가지 지역으로 구분하는데 지금 기브온 때문에 화가 난 아모리 족속은 남부 지역에 살고 있는 민족이었습니다. 전통적으로 아모리 족속은 강한 민족이었고 이 지역을 5 왕이 함께 다스리고 있었음을 짐작할 수 있어요. 아모리 족속의 5 왕, 곧 예루살렘 왕과 헤브론 왕과 야르뭇 왕과 라기스 왕과 에글론 왕이 연합하여 그들의 모든 군대를 거느리고 올라와서 기브온을 공격하려고 진을 쳤다. 강한 아모리 민족이, 그것도 5 왕이 모두 연합하여서 모든 군대를 다 이끌고 기브온을 치려고 올라왔습니다. 기브온도 앞에서 말할 때는 큰 성이라고 합니다. 하지만 아모리를 당해내기는 어려웠던 것 같습니다. 히위 족속 아래에 있는 한 단계 아래에 있는 족속이었기 때문에 아모리 족속 모두가 연합한 군대를 당해내기란 불가능했겠죠. 그래서 기브온 민족은 즉시 이스라엘에게 도움을 요청합니다.
그리고 이스라엘 역시 즉시 이 요청에 응답하여서 정예부대를 포함한 전군을 이끌고 기브온으로 향합니다. 그리고 이 전투에서 하나님께서 얼마나 언약에 신실하신지 나타납니다. 아주 급한 상황이에요. 기브온을 방어하면서 동시에 아모리를 공격해야 하는 그런 어려운 상황 가운데 있어요. 바로 이때 하나님은 초자연적인 섭리를 통해서 이스라엘과 기브온을 보호하십니다. 오늘 말씀 10절에 주님께서 이스라엘 군대 앞에서 그들을 혼란에 빠지게 하시니 혼란에 빠졌다고 합니다. 멘붕이 찾아왔어요. 11절에는 하늘에서 그들에게 큰 우박을 퍼부으셨으므로 많은 사람이 죽었다. 우박으로 죽은 자가 이스라엘 자손의 칼에 찔려서 죽은 자보다 더 많았다. 우박이 막 떨어집니다. 그리고 12절에는 여호수아가 주님께 아뢰었다. 이스라엘 백성이 보는 앞에서 그가 외쳤다. 태양아, 기브온 위에 머물러라. 달아, 아얄론 골짜기에 머물러라. 엄청난 일이 일어납니다. 하나님이 이 적군들을 혼란에 빠지게 합니다. 갑자기 멘붕에 빠지게 만들어 전투 불능의 상황으로 만듭니다. 그랬더니 또 갑자기 우박이 막 떨어져 가지고 아모리 군인들을 다 쓸어버립니다. 안 그래도 지금 막 멘탈이 붕괴가 됐는데 우박이 떨어져 가지고 지금 옆에 있는 막 전우들이 다 죽었습니다. 지금 아모리 사람들은 어떻게 되었을까요? 도망가야죠. 막 도망치는 이 사람들을 이스라엘 군대가 추격합니다. 도망치는 아모리 사람들을 추격하는데 이제 해가 질 때쯤이 되니까 어두워질 것 같자 하나님은 태양과 달을 멈추게 만드셨어요. 사실 과학적으로 우리가 지구의 자전을 이해를 하면 태양이 멈춘 게 아니라 지구가 멈춘 것으로 조금 이해할 수 있는데 조금 더 생각해 봤어요. 이 사건이 어떻게 됐을까 한번 상상해 봤어요. 그랬더니 저는요 좀 더 고차원적으로 태양과 달, 지구 이 정도만 멈춘 게 아니라 온 우주가 딱 스탑이 됐을 것 같아요. 왜냐하면 지구와 달만 멈췄다고 혹은 태양만 멈췄다고 생각하면 우주의 공정 궤도가 꼬여버릴 것 같더라고요. 그래서 그런 상상을 해봤어요. 온 우주를 다스리시는 하나님이 그대로 멈춰라 하신 거예요. 그래서 온 우주가 동시에 스탑이 되어 버렸던 것 같아요. 그로 인해서 시간이 멈추었겠죠. 해가 질 무렵에 시간이 멈추자 해가 그대로 떠 있고 밝은 상태가 지속이 되자 이스라엘은 계속해서 아모리를 추격해서 그들을 멸살시킵니다. 이에 이스라엘은 아모리를 상대로 크게 승리하게 됩니다. 그리고 기브온 또한 보호를 받게 됩니다. 하나님은 약속을 항상 신실하게 지키시는 하나님입니다. 약속에 신실하신 하나님이 기브온을 보호하셨습니다. 그런데 이 기브온이 종이 된 것 또한 말씀을 묵상하다 보니 하나님의 약속의 성취인 것을 제가 깨닫게 되었습니다. 창세기 9장 27절 말씀에 하나님이 야벳을 크게 일으키셔서 셈의 장막에서 살게 하시고 가나안은 종으로 삼아서 셈을 섬기게 하실 것이다. 노아가 술에 취해가지고 나체로 자고 있었어요. 다 옷을 다 벗고 자고 있으니까 그것을 함이 보고 노아의 아들이었던 함이라는 사람이 보고 살금살금 나가서 자기 형제에게 고자질합니다. 와, 우리 아빠 다 벗고 자네? 그랬더니 셈과 야벳은 뒷걸음질을 쳐서 아버지의 하체를 보지 않고 그를 덮어줍니다. 이 사건으로 인해서 아버지의 흉을 본 이 함은 저주를 받는데 함의 자손이었던 가나안 민족이 가나안이 바로 함의 자손이었고 함의 자손이 셈의 자손을 섬기는 이런 예언이 노아의 입에서 선포가 되었습니다. 하나님은 지나가는 아주 작은 약속까지도 신실하게 지키시는 하나님이심을 우리가 깨닫습니다. 가나안의 후손인 기브온이 셈의 후손인 이스라엘을 섬기며 종으로 살게 된 것까지 이로써 기브온은 성급하게 거짓말하여서 조금 어려움을 당하였지만 사실은 하나님의 아주 크신 계획 안에 이 기브온이 약속의 틀 안에 있었음을 우리는 다시 한번 깨달을 수 있습니다.
하나님은 죄인인 기브온을 구하기 위해 온 우주를 동원하셔서 그 구원의 손을 펼치셨습니다. 우리에게도 마찬가지입니다. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 우주를 멈추는 수준이 아니라 전능하신 하나님, 창조주이신 하나님이 인간이 되셔서 이 땅에 찾아오셨습니다. 초자연적인 현상보다도 훨씬 더 이해할 수 없고 있을 수 없는 일이 우리 가운데 일어난 것입니다. 하나님이 사람으로 이 땅에 찾아오셨어요. 우리를 대신해서 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 죽으셨지만 죽음이라는 그 누구도 피할 수 없는 인생의 순리, 인생의 원리를 초월하셔서 생명으로, 부활로 그 모든 죄와 죽음을 이기셨습니다. 기브온 민족도, 그리고 기브온 민족과 같은 우리도 하나님 앞에서 죄인의 모습으로 하나님 앞에 나와왔습니다. 하지만 하나님은 우주를 멈추는 것 이상의 크신 자비하심으로 우리에게 생명과 자유를 선물해 주셨습니다. 그리고 우리를 지배하던 죄와 죽음의 법에서 우리를 해방시켜 주셨습니다. 로마서 8장입니다. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다. 그것은 그리스도 예수 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이 당신을 죄와 죽음의 법에서 해방하여 주었기 때문입니다. 아멘. 죄인을 용서하시는 하나님의 자비하심을 의지하여 우리는 자유합니다. 하나님께 대적하여 하나님 마음을 아프게 했던 우리의 지난 날들을 기억하며 또 다른 기브온에게 돌을 던지는 잘못을 범하는 것이 아니라 그들도 하나님의 용서와 자비가 필요하다라는 긍휼의 마음을 우리가 가지기를 소망합니다. 우리를 받아주신 하나님, 기브온을 받아주신 하나님, 오늘도 하나님이 하셨음을 우리가 찬양합시다. 할렐루야. 말씀을 마치며 오늘 말씀 27절 한번 볼게요. 27절 말씀에 바로 그날로 여호수아는 그들을 회중을 섬기고 주님의 제단을 돌보는 종으로 삼아 나무를 패고 물을 깃는 일을 맡게 하셨다. 그들은 오늘까지 주님께서 택하신 곳에서 그 일을 하고 있다. 비록 종이 되었지만 하나님은 기브온 민족을 하나님의 집인 제단을 돌보는 종이 되게 하셨어요. 여기에 또 하나님의 특별한 은혜가 있습니다. 종이라는 단어는 에베드라는 단어를 사용해요. 이 에베드라는 단어는요, 여호와의 종이라는 그런 단어에 주로 사용되는 단어입니다. 그런데 이 에베드는요, 섬기다, 예배하다 혹은 예배자로도 번역이 되기도 합니다. 하나님의 집이신 성전에서 하나님을 위해서 혹은 예배하러 오는 사람들을 위해서 봉사하는 이들은 사실은 하나님을 예배하는 예배자로 섬기게 되었습니다. 그리고 우리 또한 하나님을 예배하는 예배자로 하나님께서 부르고 계십니다. 더 이상 거짓을 말하는 삶이 아니라 하나님의 백성답게 예배자는 거룩함이 요구됩니다. 거룩함으로 걸어갈 것입니다. 우리를 구원하신 하나님을 찬양하며 그의 자비하심을 예배합시다. 아모리 군인처럼 우리를 찾아오는 코로나와 락다운과 갖가지 우리의 인생의 어려운 시험 가운데 하나님의 일하심과 하나님의 자비하심을 의지하여서 하루하루 살아갑시다. 하나님이 여러분과 함께 하실 줄 믿습니다.